गुरुजी नमस्कार। आज साई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल को आसी बहुत सुंदर लगला भी आपण नाटा माधव चरण स्वामी। आज्ञा आज्ञा। अच्छा गुरुजी आपन को दायित्व कौन अच्छा बर्तमान प्रधान आचार्य भाव में कार्य करी। अच्छा देखिली किंतु छोट छोट छुआ बर्तमान तो कोविड बोधे बंद अच्छी अच्छा अच्छा ताले हमरो 9th और 10th चली हां दुईटी क्लास चली ताहले हमरो वर्तमान आपन कहंतु जे एते सुंदर स्कूल पिला माने आछदी पढुचंदी आ गोटे परिवेश भी मुख्य जिंस आ किंतु ए जो छोट छुआ माने बापा मां को छाड़ी के आछदी आ प्रारंभ बोध हमरो शिशु मंदिर रो जोटा क्लास रे अछि ताले से पिला मन को हमरो केमिति माने आपण मैनेज करंती आगो किते पिला छथि से माने स्वतंत्र भाव में स्कूल को भल पाती एवं स्कूल को जीवी स्कूल को जीव बेले उत्सव नहीं कर पड़े आसे आउ केतक पिला छथि टिके जो माने माकर स्नेह रे बंधा कि अधिक अछि से ताको कोड़ छाड़िया को राजी न तेणु जेहेतु तमर बयस और स्कूल पाठ ना लिखा है पाठ पढ़िया बोली से बुझे गार्डियन ये आण से कांदती भी आए तथापि जेहेतु से दायित्व होमर से गुरुमा गुरुजी मैंने से कौन करते कोड़े निजे कोड़ टे से समय चेष्टा करज कोड़ को गोटे बुले गीत गाईदे चित्र देखा बुले गप कहीदेवा ये सब कहीकि विभिन्न कथा कही देखे भूल दिखती सी अल्प समय टे भूलीगले पुणी एपटे स्कूल को भल पाई जाए आम स्कूल को पिला मन परिवार भी भूली जाए दरकार कारण से समय तक परिवार भूली जाए कहते आम स्कूल आम गुरुजी आम गुरुमा या ही माने परिचय से माने पाई जाती। अच्छा बहुत सुंदर गुरुजी बहुत सुंदर। गुरुजी आपन को दायित्व कौन अच्छा बर्तमान प्रधान आचार्य भाव में कार्य करी। अच्छा अच्छा ताले आपन बहुत बड़ दायित्व नहीं आ स्कूल रो भविष्य आपन कौन चिंता करछथि भविष्य या जे पिला माने जेतबेले ई अनुष्ठान को आसीबे से मानकर गोटे सर्वविध किपर गोटे उन्नति हेई परिबो सेति आम चेष्टा करूँ। अच्छा कारण यही अंचल तो अनेक गुड़िए स्कूल भी अच्छी तेणु एत स्कूल सरकारी स्कूल तो रही पाखे गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी रही श्री अरविंद शिक्षा केन्द्र सी भी रही तथापि आम ये अनुष्ठान दीटा रही आम यही विद्यालय को केमती अन्य मानक आकर्षणीय करूँ से चेष्टा कर बहुत सुंदर भाव में पिला मानकर खाली तो आम शिक्षा देवानी शिक्षा संस्कार उभय जड़ित गोटे पिलार जो संस्कार अच्छी ताले से जीवन में सबकि जगार कौन हो माने सुनाम अर्जन कर तार अपसा रही भरण पोषण जोटा आम से अपसा भी रही आमर संस्कार आ शिक्षा उभय जड़ित आपण से कौन दृष्टि देते आम देखुचु पिला प्रेयर क्लास रे प्रेयर परे परे आमे तम किसी नीति शिक्षामूलक कथा किसी कही था जेहेतु ये साई सरस्वती विद्या मंदिर तेणु साई बाबा कथा उपदेश एगुड़ी पिला कही था बेले महापुरुष मान कथा को उल्लेख करूँ जो अंधविश्वास कुसंस्कार अज्ञानता ये सब जिन गुड़ाक केमती आम पिला माने बेसी प्रवेश न करतु से शिक्षा भितर जड़ित न रहतु जहाँ से पूर्व बुझाणा करते बुझी से कथा धरी न रखु समाज में अनेक कथा एमती रही अंधकार दिग किसी रही जो से विश्वास कर जाती आम पिलाटा सत्यटा कौन जानू बुझू उपस्थापन आगे पिला आगे करा जाए यही भल कथा शिखर जानते संशोधन करने सहज गोटे पिलार मन उपर गोटे गभीर छाप रही से बड़ होला से गुणटा तार विकास कर। अच्छा अच्छा बहुत सुंदर कारण आमर गोटे जिनस आम ये बुझा दरकार जे शिक्षा सबकि बदलाए शिक्षा मध्यम आम शिक्षा पाई था किंतु आमर शिक्षाटा किभली भाव में आम गोटे पिला भविष्य में सबकि बुझीपर सीटा गोटे गठनात्मक शिक्षा गोटे मौलिक शिक्षा गुड़िक तार गोटे आदर्श भित्तिक शिक्षा हेले गोटे पिला सहज ग्रहण कर
ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କହୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ, ଆଚ୍ଛା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁବ। ତ ଏଇ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ କେମିତି କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁ, ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସିଛେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବହୁ ଆଶା କରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୁଆଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଆଣି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ବି କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ସାର୍ କିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି କିଏ ଗଡ଼ନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ସିନ୍ ବି ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଦରିକିରି ମା ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଛୁଆଟିକି କୋଳକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି କଲେ ଛୁଆଟି ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଠନ କରିପାରିବ? ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପିଲାଟିଏ ଆସିଗଲେ ସତେ ଯେପରି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲେଖା କାଗଜ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେ ବୋଧ କରୁ, ସେତିକିବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାରିଗର କୁମ୍ଭାର ଯେମିତି ମାଟିକୁ ନେଇ ସେ ଯୋଉଟା ପାତ୍ର ଗଢ଼େ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଠନ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେବ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଛାପ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ତ ତାର ଗୁଣ ବା ଜିନ୍ସରୁ ସେ ତ ନେଇକିରି ତା ଆସିଥାଏ ବାପା ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଖେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପିଲାଟି ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ କରି ଲେଖିପାରିବ, କେମିତି କହିପାରୁଥିବ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଥିବ, ବହି ପଢ଼ିପାରୁଥିବ, ଏସବୁ ଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କିଛି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ମହାନ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଉ। କିଛି ବହିରେ ତ ଲେଖା ଅଛି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ବୋଧ କରୁ, ଆଉ ତାର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଉ। ପିଲାଟି ତାର ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାଟି ତାର ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, ମିଛ କରେ, କଳିକଜିଆ କରେ, ତେଣୁ ଏତେ କଥା ଟିକେ ଚୋରି ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ବି କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଲୁଚେଇକି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେ ତ ବାହାରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସିନା କେଇ ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ସେ ରହିଲା। ଆଉ ତ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଧରାଯାଉ ଆମେ କହିବା ଯେ ଜିନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ତ ଫୋକସ୍ କରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର କଥା ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁଟା ରୀତିନୀତି ସବୁ ଶିଖାନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଠୁ କାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନ ଶିଖିପାରିବ? ସିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଧ ଜିନିଷ ସିଏ ଦେଖିଛି, ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଜେଜେମା ଜେଜେ ସାହି ପଡ଼ିଶାର କଥା ଗୁରୁଜନମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିଲାକୁ ଗଢ଼ିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କେତେ କଥା ଟିକେ ନ ଭାବିକିରି ସେମାନେ ପିଲା କାଗଜରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ପିଲାଟି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାଏ। ଆମେ ଏଠି କିଛି କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣୁ ଯେ ପିଲା ଭିତରେ ଏ କଥାଟା ପଶି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଜରେ ରହୁଛି 18 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଆମ ପାଖରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଯାକ ସଂଶୋଧନ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କଳା ରଙ୍ଗ ବାହାରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେତେ ଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ସେଇ ମିଛ କହିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୁଚେଇବା କଥା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସେମିତି ରହିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ସବୁ ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କାହାଣୀ, ଆମର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥାଉ ଯେ ବାବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଷ୍ଟରେ ଏତିକି କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟବେଳରୁ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଏଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିକି ଅମର ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମମାନେ ତମ ଲାଇଫରେ ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବାପା ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାଟି କାହିଁକି ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ କିଛି ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେଇ ବାହାରି ପାରୁନି? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବା ଉପରେ ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ବି ଦେବା କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତଥାପି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ।
ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ବି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାକୁ ଜାଣିନି ଶିଖିନି ଆମେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମହାପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ତା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ। କେତେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁଣଟା ଉପରେ ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଆସିଯାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ, ସେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛାପଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଯାଏ, ସେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ସିଏ ବି ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ନା ନା ଏ ମହାପୁରୁଷ ତ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଏ କଥାଟା ଏମିତି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏ କଥାଟା କରିବି ନାହିଁ କି ଏଇ କଥାଟା କରିବି, ଏ ସେମାନେ ସେ ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି ସେ କଥା ବି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ତ ଉପର କ୍ଲାସରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ, ଏମିତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧ କ୍ଲାସ ଠାରୁ ଆଚ୍ଛା। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଯେତିକି ବୁଝିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବି ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗପ ଛଳରେ ହଉ ବା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ? ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମୁଁ କହି ରଖେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟମାନେ ମୋର ଟିକେ କହିବା ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଥାଏ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ରୁଟିନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତଳ କ୍ଲାସରେ ଗପ କହିବେ, ଗପ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଗପ କହିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା, କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅଭିନୟ କରିକି ଟିକେ କହେ, କଣ୍ଠସ୍ୱର ଟିକେ ବଦଳେଇକିରି କହେ, ଆଉ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମଜିଯାଏ। ଗପ କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ମଜିଯାଏ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଥାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ ଗପ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଗପ, ଗୁରୁଜୀ ଗପ, ହଁ ଗପ କହିବା, ତୁମର ପାଳି ଆସୁ, ତୁମ ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ବୋଲି, ତା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜିଗର କରନ୍ତି, ଟାଣନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତାଙ୍କ ଗପ କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଗପ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ତ, ତେଣୁକରି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ, ସେମାନେ ଏଠି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଗପ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗପର ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ହେଉ, ଠାକୁର ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଥା ହେଉ, ଭକ୍ତିମୂଳକ କଥା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି କହିଚାଲେ, ସେମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଅପଲକ ନୟନରେ ପୁରା ଚାହିଁଲା ବେଳେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସତେ ଏମିତି ମୋର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା କହିଲା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସେ। ଭକ୍ତଟା କେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ସେମିତି ମଜି ଯାଇକି ଟିକେ ଗପ କହେ। ମୋ ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋତକ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବୋହି ପଡ଼େ, ପିଲାମାନେ କେତେ ଜଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗପରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋତକ ବି ବୋହି ପଡ଼େ ଆଉ ସେମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଲା ବେଳେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆଖି ପୁଛି ପକାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ହୃଦୟ ସେ ସେମିତି ଟିକେ ଛୁଏଁନି, ସେ ଉପରେ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପିଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମନ ରହିଲା ଭଳି ମନ ରହିଯାଏ ଏବଂ ସେଇମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ନାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗପ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବା, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଜାରି ରହେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଇ ରହିଯିବ ଯେ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଏଇଆ କରିଥିଲେ, ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ହଁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ହୃଦୟର ସହ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ମାନେ କାହାଣୀ କହିପାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ସାଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ